I am Chef Faisal and I gonna experiencing bamboo chicken, tea leaf with mashed potato and beanie sticky rice. My next destination is Srimangal tribal Tripura village at Daluchora, the northeastern part of Bangladesh in Malibi Bazaar. I will stay there half of a week and explore the tea garden and hill area. I start my journey from Dhaka 6 am and reach there 2 pm. Srimangal is the tea capital of Bangladesh last 200 years. Today I explored the largest Nurjahan tea garden and cook bamboo chicken with tribal Tripura people. এই যে আমরা এখান থেকে কিছু কুড়ি নেব চা পাতার ভর্তা বানানোর জন্য আজকে কত হবে কুড়ি পাতার ভর্তা নিতে হচ্ছে আঙ্কেল আজকে ব্যাম্বু চিকেন হচ্ছে রাতে প্রচন্ড শীত পড়ছে শ্রীমঙ্গল Tripura people gifted me their traditional dress. It looks so colorful. In the evening, I cooked bamboo chicken with them. It was so delicious. আমরা এখন ব্যাম্বু চিকেন করার জন্য বাঁশ কাটতে যাচ্ছি ওকে কালু না এই কালু কালু আমাদের সাথে যাচ্ছে We go for cutting bamboo inside the Nurjahan tea garden 3 kilometers. আসছে এখানে নুরজাহান চা বাগানের কিছুটা অংশ আছে কালু আসো কালু আসো এটা নুরজাহান টি বাগানের একটা অংশ এই যে আমরা এখান থেকে কিছু কুড়ি নেব চা পাতার ভর্তা বানানোর জন্য আজকে আমরা ত্রিপুরাদের ঐতিহ্যবাহী একটা ভর্তা খাবো যেটা চা গাছের ভর্তা যে চা গাছের মধ্যে ফুলও হয় এখানে ফুল আসছে Nurjahan tea estate is one of the most famous tea estates in Srimangal. Known for its high quality tea production and picturesque surroundings, the estate covers an area of around 120 hectares and has more than 50,000 tea bushes. The estate is named after the legendary Mughal queen Nurjahan, who was known for her love of tea. এখানে চা শ্রমিকরা রেস্ট নেওয়ার জন্য একটা ঘর দেখো আঙ্কেল আমার অনেক আগে চলে গেছে আমার ঠিক আছে কোনো কাজে লাগানো হয় চা শ্রমিকরা হয়তো করছে এটা এখন শীতকাল দেখে গাছে একটু পাতা কম আছে দেখো নুরজাহান টি গার্ডেন শ্রীমঙ্গল মে দেখো এই রাস্তার দুই পাশে শুধু চা বাগান কত সুন্দর ভিউ আমরা যদি এই পাশটা আসি দেখা যায় এই পাশটা শীতকালে একটু চা গাছের পাতা কম থাকে যার কারণে একটু সবুজ কম দেখাচ্ছে বাট এই জায়গা থেকে আমি যে শট নিয়েছি এটা দেখো সব আমরা ব্যাম্বু চিকেনের জন্য বাঁশ নিয়ে গেছি এই যে ঠিক আছে কুড়ি পাতাগুলো দিয়ে চাপাতে হবে কুড়ি পাতার ভর্তা খেতে হবে বকাবকি দেখলে তো করবেই এই ম্যানেজারে টুকিরা যদি দেখি তো কেউ কিছু বলবে না এই যে এই পাতাগুলো দিয়ে আজকে ভর্তা হবে চা পাতার ভর্তা ঠিক আছে Srimangal, known as the tea capital of Bangladesh, features a high concentration of the country's tea estates. There are 91 tea gardens located in the Malibi Bazaar district, while some sources indicate that the wider Srimangal area contains approximately 163 tea plantations. আমার সাথে আঙ্কেল আছেন সাথে আঙ্কেলের বন্ধু
আঙ্কেল আজকে ব্যাম্বু চিকেন করে দেখাবেন বিকেলে। A visit to Srimangal Nurjahan Tea Estate is a must for anyone who loves tea or simply wants to experience the scenery beauty of tea estate. With its picturesque surroundings, high quality tea production and rich history, the estate is a true paradise for tea lovers. So pack your bag, head to Srimangal and treat yourself to a cup of tea in the lap of nature. দেখছ, এটা হচ্ছে আঙ্কেলের দায়ের থেকে দায়ের আসার বড়। ওকে, বাসায় একটা ছিল বাট ওটা ছোট, একটু সরু ছিল, একটা মোটা। এখানে শর্ট রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছি আমরা নিচের দিকে। অনেক ভয়ানক রাস্তা, অনেক নিচে। এটা একটা ছড়া, পাহাড়ের পানিগুলো এখান দিয়ে নামে, হালকা পানি আছে এখানে। I am now running in the Daluchera Tripura village located near Srimangal and Lauchera National Park in Bangladesh, Malibibazar district. Is a cultural immersive destination showcasing the tradition of about 250 indigenous Tripura people. Visitors can experience traditional tilted houses, unique culture and the lifestyle of the community just 8 kilometers from Srimangal town. ব্যাম্বু চিকেনের জন্য আঙ্কেল বাঁশকে নির্দিষ্ট শেপে কাটতেছে। এর জন্য বাঁশ কাটা হচ্ছে। বাঁশের শেপটা হবে এমন, এই বডিটা থাকবে একটু পাতলা থাকবে, বেশি মোটার মধ্যে রান্না হবে না। এটা ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে। এরকম আমরা 5 টুকরো নিয়েছি, এগুলোর ভিতরে চিকেন মশলা মাখিয়ে তারপরে দিতে হবে, তারপরে আগুনে পোড়াতে হবে। আজকে 3টা রেসিপি হবে, একটা হচ্ছে চা পাতা দিয়ে ভর্তা, একটা হচ্ছে যে বিন্নি চালের একটা লবণ পাতায় মোড়ানো স্টিকি রাইস বা স্টিম রাইস, একটা হচ্ছে যে ব্যাম্বু চিকেন। ওকে, এটার জন্য ব্যাম্বু রেডি। এখানে 5 টুকরো আছে, এটার মধ্যে চিকেন দেওয়া হবে। সুর হই না, উনি চা শ্রমিক, নূরজাহানে কাজ করেন উনি আজকে 40 বছরের উপরে। ব্যাম্বু চিকেনের জন্য আমাদের চিকেন কাটা হয়ে গেছে, এখন আগুন জ্বালানো হচ্ছে কয়েকটা ইট দ্বারা।
চুলা তৈরি করার পর সেখানে আগুন জ্বালিয়ে ব্যাম্বুকে দেওয়া হবে। প্রথমে ব্যাম্বুকে পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে ভালোভাবে, যাতে কোনো ময়লা না থাকে ভিতরে। এই যে আমাকে ত্রিপুরাপল্লীর লোকেরা ওদের ট্র্যাডিশনাল ড্রেস উপহার দিয়েছে, এটা অনেক কালারফুল, দেখতে অনেক সুন্দর লাগছে আমাকে। আর গতকাল পৌষ সংক্রান্তি ছিল, যার জন্য তারা অনেক পিঠা বানিয়েছিল, আমাকে কিছু পিঠা দিয়েছে বিকেলে নাস্তা করার জন্য। এখানে 3-4 ধরনের পিঠা আছে, দেখি খেয়ে কেমন। পিঠাগুলো বেশ ডিলিশিয়াস, সাথে আমাকে চাও দিল। চায়ের সাথে পিঠা খেতে অনেক ভালোই লাগলো। এখন চা পাতার ভর্তা বানানোর জন্য আমাদের কিছু পটেটো পোড়াতে হবে। এখন আমি পোড়াতে দিচ্ছি আগুনে। এবার ব্যাম্বু চিকেনের জন্য মেইজ এন্ড প্লাসের কাজ। আমি পেঁয়াজগুলো কেটে নিলাম, তারপর রসুনও কাটবো। রসুন কাটা হয়ে গেলে এবার কিছু গ্রিন চিলি ভালোভাবে কেটে নেব। ব্যাম্বু চিকেনে আদার পরিমাণটা একটু বেশি লাগে, তাই আমি আদা কেটে নিচ্ছি। এবার চিকেনের সাথে কিছু সল্ট দিতে হবে। আচ্ছা, এখানে কি কি গেল? চিকেন, তারপর হচ্ছে যে পেঁয়াজ। এখানে কিছু চিকেনের ছোট ছোট টুকরা করে নিয়েছি, সাথে দেওয়া হয়েছে সল্ট। এখন আমি দেব জিঞ্জার স্লাইস, মিন্স হবে জিঞ্জার স্লাইস। এরপর দিয়ে দিচ্ছি গ্রিন চিলি, এটাও মিন্স। দেন আমি অ্যাড করছি কোরিয়ান্ডার লিভস, গরম মশলা, এটাও বেশি পরিমাণে যাবে। তারপর আঙ্কেল সাথে গরম মশলা দিয়ে মেখে বাঁশের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। তারপর আমরা এগুলো সিল করার পর আগুনের মধ্যে দিয়ে দিলাম। এদিকটা আমি একটা লবণ পাতার মধ্যে বিন্নি চাল 30 মিনিট ভিজিয়ে রাখা হয়েছিল। তারপর আমি এগুলো প্যাক করছি কোন শেপে, কিছুটা কোন আইসক্রিমের শেপে। তারপর এগুলো আমরা স্টিমে দেব। এদিকে আমি চা পাতার ভর্তা রেডি করলাম। প্রথমে চা পাতাগুলোকে হাতে কষলে নিলাম, সাথে ম্যাশ পটেটো এবং অন্যান্য ইনগ্রিডিয়েন্টস দিলে মেখে ভর্তা বানিয়ে নিলাম। আমাদের ব্যাম্বু চিকেন হয়ে গেছে। এখন চুলা থেকে নামানোর পালা। মুখটা খুলে নিলাম, তারপর বাটির মধ্যে আঙ্কেল ঢেলে দিল। অনেক অ্যারোমা আসতে লাগলো জিঞ্জার এবং গার্লিকের। দেখতে অনেক ডিলিশিয়াস লাগছে, বাট খাওয়ার পরে বোঝা যাবে কেমন হয়েছে। আমরা আরেকটাও নামালাম। চিকেন আর এটা হচ্ছে গুই, হচ্ছে স্টিমের মধ্যে হয় বিন্নি চাল দিয়ে না। এটা হচ্ছে চা পাতার ভর্তা, গুই বিন্নি চালের গন্ধ। শ্রীমঙ্গলে বেড়ানোর পর আমি আবারও ঢাকাতে ব্যাক করলাম।